وزیر اعظم عمران خان کراچی کے مسائل حل کرنے کے لیے پرعزم، کہتے ہیں کراچی کے شہریوں کو مزید ریلیف کی ضرورت ہے۔ نالوں کی صفائی، سیوریج اور سالڈ ویسٹ مینجمنٹ اور صاف پانی کی فراہمی ترجیح ہوگی۔ مافیا کا ذکر کرتے ہوئے وزیر اعظم نے واضح کیا کہ ذخیرہ اندوزی سے بچنے کے لیے گندم اور چینی پاکستان ریلویز کے ذریعے سپلائی کی جائے۔ عمران خان کی زیر صدارت ہونے والے کابینہ اجلاس کی اندرونی کہانی سامنے آ گئی۔ ذرائع کے مطابق کابینہ کو کراچی میں غیر معمولی مونسون کے حوالے سے بریفنگ دی گئی، جبکہ مزید بارشوں کے خطرات سے آگاہ کرتے ہوئے وزیر اعظم کو بتایا گیا کہ کراچی میں مزید بارشیں بھی ہوں گی۔ ذرائع کے مطابق کراچی ٹرانسفارمیشن پیکج میں ٹرانسپورٹ اور بجلی کی بحالی کو بھی شامل کر لیا گیا ہے۔ وزیر اعظم بڑا پیکج لے کر جمعہ کو کراچی پہنچیں گے۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں نہ بڑھانے کے حوالے سے کپتان نے کہا کہ مشکل وقت تھا، اس کے باوجود پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں نہیں بڑھائیں۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں برقرار رکھنے کے لیے اضافی اخراجات حکومت برداشت کرے گی۔ ایک بار پھر مافیا کا ذکر کرتے ہوئے وزیر اعظم نے واضح کیا کہ پیٹرول مہنگا ہونے دیا، نہ چینی کی قیمتیں بڑھنے دیں۔ گندم کی بڑی کھیپ پہنچ گئی ہے جو ملک بھر میں تقسیم ہوگی۔ چینی بھی درآمد کی جا رہی ہے۔ ذخیرہ اندوزی سے بچنے کے لیے گندم اور چینی پاکستان ریلویز کے ذریعے سپلائی کی جائے گی۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ اجلاس میں ملک کے بڑے ہوائی اڈوں کو آؤٹ سورس کرنے کی اصولی منظوری بھی دی گئی۔ ذرائع کے مطابق وفاقی کابینہ نے 14 میں سے 13 ایجنڈا آئٹمز کی منظوری دے دی۔ پاکستان پیٹرولیم لمیٹڈ کے بورڈ کے انتخابات کے لیے ڈائریکٹرز کی نامزدگیاں مؤخر کر دی گئی ہیں۔ گورنر سندھ عمران اسماعیل نے کہا ہے نالوں پر زمینیں الاٹ ہوئی جو یقیناً کسی نے کی ہوں گی، نالوں پر صفائی نہیں ہوتی، اس کا بھی کوئی ذمہ دار ہوگا۔ 22 سال میں کراچی کے لیے کبھی سنجیدہ کوشش ہی نہیں کی گئی۔ سندھ حکومت کو پیسہ مل رہا ہے تو پھر کام کرنا وفاق کی ذمہ داری نہیں۔ نالوں پہ قبضے ہو چکے ہیں، ظاہر ہے کسی نے کرائے ہو۔ نالوں کے اوپر زمینیں الاٹ ہوئی ہیں، وہ بھی ظاہر کسی نے کی ہوگی۔ نالوں کی صفائی نہیں ہوتی ہے، اس کا بھی ذمہ دار کوئی ہوگا۔ نالوں کے اندر سالڈ ویسٹ پھینکا جاتا ہے، اس کا بھی ذمہ دار کوئی ہوگا۔ تو اب اس ذمہ داری کا تعین کوئی نئی چیز نہیں کر رہا ہے، کہ ذمہ داری کا تعین کیا جا رہا ہے کہ کس کا ذمہ ہے۔ ہم سب کو پتہ ہے کس کا ذمہ ہے، صوبائی حکومت کا ذمہ ہے۔ سارے پاور صوبائی حکومت کے ہیں، صوبائی حکومت ذمہ دار ہے اچھے اور برے کی۔ اس وقت معاملہ یہ ہے کہ وفاق مدد کرنا چاہتا ہے صوبہ سندھ کی۔ کراچی میں سیاستدان عوامی خدمت میں پھر ناکام ہو گئے۔ نجی اداروں نے امدادی سرگرمیاں شروع کر دی۔ چودھری سرور کے دعوے نے سیاستدانوں کی کارکردگی پر سوالات اٹھا دیے۔ اگر نجی تنظیمیں ہی عوام کی خدمت کر رہی ہیں تو پھر سیاستدان کیا کر رہے ہیں؟ کراچی کی بارش جہاں انتظامی اداروں کے دعوے بہا لے گئی، وہاں سیاستدانوں کے لیے بھی آبرو بچانا مشکل ہو گیا ہے۔ 5 روز سے کھڑا بارش کا نہ ہی پانی نکل سکا ہے اور نہ ہی بجلی بحال ہو سکی ہے۔ ایسے میں پانی میں ڈوبے عوام کی خدمت کون کرے گا؟ پنجاب سے امداد لے کر چودھری سرور کراچی پہنچے۔ ان کا کہنا تھا ہماری تنظیم لسانیت اور فرقہ واریت سے پاک ہو کر عوام کی خدمت کر رہی ہے۔ ہم گھر گھر جا کر عوام کو راشن بیگز اور امداد فراہم کریں گے۔ 160 پلس آرگنائزیشن جو ہیں انڈر پنجاب ڈیولپمنٹ نیٹ ورک اکٹھی کام کر رہے ہیں، وہ حکومت سے کوئی مدد نہیں لے رہی، کوئی اپنے پیسے ریز کرتی ہیں اور لوگوں کو کووڈ-19 کے دوران ماشاءاللہ 600 کروڑ روپے سے زیادہ کا راشن پیکس اور میڈیکل اور دوسری چیزیں جو ہیں وہ انہوں نے پہنچائی۔ چودھری سرور کے اس بیان نے سیاستدانوں کی کارکردگی پر کئی سوالات اٹھا دیے ہیں۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ اگر عوام کی خدمت نجی تنظیموں نے ہی کرنی ہے تو سیاستدان کس مرض کی دعا ہے؟ سیاستدانوں کا کام صرف سیاست چمکانا ہی ہے۔ کیا یہ اپنے اولین مقصد عوامی خدمت سے پھر چکے ہیں یا پھر نجی تنظیمیں بھی ان کی سیاست چمکانے کا ذریعہ ہیں؟ کیا ایسے ہی ہے تو سیاستدان حکومتی پیسے کا کیا کر رہی ہے؟ شہری پوچھ رہے ہیں کہ آخر حکومتی پیسہ کہاں جا رہا ہے؟ حکومتی پیسہ عوامی خدمت پر کب لگے گا؟ پاک سرزمین پارٹی کے رہنما مصطفیٰ کمال کا کہنا ہے کہ کراچی والوں کی میئر سے جان چھوٹ گئی، لوگ یوم تشکر منا رہے ہیں۔ شکر ہے شہر میں 4 سال سے مسلط بلدیاتی نمائندوں کا خاتمہ ہوا ہے۔ انہوں نے کہا میئر کے لیے جو ریمارک سپریم کورٹ نے دیے وہ میئر کے لیے شرم کا مقام ہے۔ بلدیاتی نظام کا خاتمہ ہوا، اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، شکر الحمدللہ رب العالمین
کہ تو نے ہم پر سے یہ عذاب، یہ نحوست، یہ بدکردار لوگوں کا کے دور کا خاتمہ کرایا. اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر. اور میں کہتا ہوں پورے کراچی کے ایک ایک لوگ، ایک ایک انسان جس بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، جس بھی مسلک سے تعلق رکھتا ہو، وہ شکرانہ ادا کرے، اپنے رب کے آگے جھکے اور شکر ادا کرے کہ یہ نحوست ٹلی ہمارے سروں پہ سے، یہ عذاب ٹلا ہمارے سروں پہ سے. تو کہتے ہیں کہ کچھ منحوس لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی موجودگی میں اللہ کی رحمتیں بند ہو جاتی ہیں. کراچی والوں کے اوپر سے یہ امتحان ختم ہوا. اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے. لوگ اس پہ شکرانے کی نفلیں ادا کریں. کے بعد کراچی کے مختلف علاقے اب بھی تالاب کا منظر پیش کر رہے ہیں. احتجاج بھی کام نہ آیا. 5 دن گزرنے کے بعد بھی ڈیفنس کی سڑکوں پر پانی جمع ہے. شہری شدید پریشانی کا شکار ہیں. رپورٹ کریں گے عطا حسین. پاکستان کے سب سے بڑے شہر کراچی میں ہونے والی طوفانی بارش کے نتیجے میں شہر کے متعدد علاقے ابھی تک زیر آب ہیں، جن میں پوش علاقے بھی شامل ہیں. یہ مناظر سرجانی ٹاؤن یا اورنگی ٹاؤن کے نہیں بلکہ شہر کا پوش علاقہ کہلائے جانے والے ڈیفنس کے ہیں، جہاں کی مختلف سڑکیں تالاب کا منظر پیش کر رہی ہیں. خیابان بخاری ہو یا خیابان اتحاد یا پھر خیابان مسلم سمیت اطراف کی سڑکوں پر اب بھی برسات کا پانی کھڑا ہے، جبکہ شاہراہوں سے پانی نہ اترنے کے باعث وہاں موجود ریئل اسٹیٹ کے 500 سے زائد دفاتر بھی تباہ ہو گئے. اس وقت ہمارے 500 سے زیادہ جو آفیسز ہیں وہ مکمل طور پہ تباہ ہو گئے ہیں. ہمارا ریئل اسٹیٹ کے جتنے بھی آفیسز ہیں، کم از کم بخاری کمرشل میں ہی ہمارے 100 سے زیادہ آفس ہیں جو مکمل طور پہ تباہ و برباد ہو گئے. ان کے بیسمنٹ میں ان کا فرنیچر، ان کا آفس، ان کا ٹوٹل جو ان کے پاس ریکارڈ تھا کلائنٹس کا وہ تباہ و برباد ہو چکا. بخاری کمرشل جو اس وقت سب کا ٹاپ کلاس کا کمرشل ایریا ہے پورے ڈیفنس کا، اس وقت یہاں پہ یوں سمجھ لیں کہ اگر آپ رینٹ پہ لینا چاہیں تو سب سے ہائی پرائز یہاں پہ ہے. اس وقت آپ اس بخاری کمرشل کی حالت دیکھ رکھے ہیں. لوگوں کے بیسمنٹ، لوگوں کی فائلیں، پراپرٹی کے کاغذات سب ختم ہو چکے ہیں. بیسمنٹ سارے پانی سے بھر چکے ہیں. مکینوں کا کہنا ہے کہ 5 دن ہو گئے اب تک بجلی بھی بحال نہیں ہوئی، جبکہ بارش کے پانی کے باعث گھر میں موجود تمام سامان تباہ ہو گیا. نہ کوئی لائٹ ہے، نہ پانی کی نکاسی کا کوئی انتظام ہے، اور ہر طرح سے جو ہے پریشانی کا عالم ہے. اب کیا بتائیں، کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو صحیح ہو. ہر بیسمنٹ میں پانی بھرا پڑا ہے، کہیں آ جا نہیں سکتے ہیں. بہت زیادہ پریشانی ہے. 4-6 دن سے یہاں پہ نہ لائٹ ہے، کوئی برا حال ہے، پانی کی نکاسی نہیں ہے. بیسمنٹ میں ہماری گاڑیاں کھڑی ہوئی ہیں. 6 دن سے ویسی کی ویسی گاڑیاں بیسمنٹ میں ڈوبی پڑی ہوئی ہے. کلفٹن اور ڈیفنس کے علاقوں سے پانی کی نکاسی کے لیے پاک فوج کی ٹیمیں امدادی سرگرمیوں میں مصروف ہیں. بارشوں کے بعد ڈیفنس اور کلفٹن کے علاقے پانی میں ڈوب گئے ہیں. یہاں کے مکینوں نے حکومت سے اپیل کی ہے کہ ان کو پریشانی سے جلد نجات دلائی جائے. کیمرامین اصغر حسین کے ساتھ عطا حسین، سچ ٹی وی، کراچی. کراچی میں ہونے والی بارشوں نے شہر کا نقشہ تبدیل کر دیا. حکومت کی نااہلی اور غیر سنجیدگی کے بعد شہر کے دیگر پوش علاقے بھی پانی میں ڈوب گئے. نیا ناظم آباد لیے معتد علاقوں میں اب بھی پانی 5 فیٹ تک کھڑا ہے. کراچی میں جمعرات کے روز ہونے والی بارش کے بعد شہر کے کچھ علاقوں سے پانی نکل گیا، لیکن متعدد علاقے اب بھی جھیل کے مناظر پیش کر رہے ہیں. یہ مناظر کسی جھیل کے نہیں بلکہ کراچی کے پوش علاقوں میں شامل ہونے والا علاقہ نیا ناظم آباد کے ہیں، جہاں کے کچھ بلاکس میں اب بھی 5 فٹ پانی موجود ہے، جس کی وجہ سے علاقہ مکین شدید پریشان ہے. کم سے کم 10 لاکھ کا نقصان فی گھر ہوا ہے، اور آئندہ 1 مہینہ لگے، 2 مہینہ لگے، کیونکہ جو آپ کے میٹر ہیں اس میں تقریباً 3 فٹ پانی ہے. اندر جو سوئچ بورڈ ہیں اس کے اندر پانی گھس چکا ہے. اگر آپ کا پانی اتر بھی گیا تو وہ اندر جو لائنیں چل رہی ہیں الیکٹرک کی، وہاں پر سوکھنے میں کم سے کم 2 سے 3 مہینے لگیں گے. تو لہٰذا بجلی تو آپ بھول جائیں. پوش علاقے کے مناظر تو آپ نے دیکھ ہی لیے. اب نظر ڈالتے ہیں شہر کے اولڈ سٹی ایریا پر، جہاں کی حالت بد سے بدتر ہے. بارشوں کے بعد اولڈ سٹی ایریا کے علاقے بولٹن مارکیٹ، کھارا در اور میٹھا در میں سیویج کا نظام دھرم بھرم ہو گیا، جس کے باعث علاقے میں جراثیم زدہ پانی گھٹنے جمع ہے. بھائی کیا بیان کروں کہ مشکلات ہی مشکلات ہیں. ہماری لائٹیں گئی ہوئی ہیں، صحیح ہے نا، گیس ہماری بلڈنگوں میں نہیں ہے. پانی اتنا کادو و کیچڑ والا ہے کہ بیماریاں الگ سے پھیل رہی ہیں.
आज ये पानी कुछ थोड़ा सा रात से कम होना शुरू हुआ है, वरना पानी ये घुटनों से ऊपर तक था। यहाँ पे दुकानों में सर जी 4-5 फीट पानी खड़ा है। हमारा माल जो डूब चुका है सारा, लाखों बल्कि करोड़ों का नुकसान होगा पूरी मार्केट का। लेकिन कोई हमारे यहाँ कोई यानी कि सिंध गवर्नमेंट का कोई नुमाइंदे आते हैं, चक्कर लगा के चले जाते हैं, बाकी हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही। सबसे मेन मार्केट कराची की ये कपड़ा मार्केट है, सारे पाकिस्तान में यहाँ से सप्लाई होती है और यहाँ का निज़ाम बिल्कुल धर्म भरम है, ना बिजली है, हमारी दुकानें स्विमिंग पूल बनी हुई हैं, सारा माल भी गया, हमारे हिसाब किताब भी गए, चेक पड़े थे वो भी गए, सारा ऊपर तक पानी है। सीवरेज का पानी जमा होने से इलाके में ताफुन फैल रहा है और मुख्तलिफ बीमारियां फैलने का भी खदशा है। इलाका मकीनों ने हुकूमत से अपील की है कि इनको परेशानियों से फौरी निजात दिलाई जाए। कैमरामैन असगर हुसैन के साथ अता हुसैन, सच टीवी, कराची। रावलपिंडी में बारिश का सिलसिला वक्फे से जारी है। नाला लई में पानी का बहाव मामूल के मुताबिक है। वासा हुकाम की टीम हैवी मशीनरी के साथ नाला लई के मकाम पर मौजूद है। सोहेल राजा हमारे रिपोर्टर हमारे साथ मौजूद है। सोहेल, बताइएगा इस क्या काम जारी है? जी बिल्कुल, रावलपिंडी में भी गुज़िश्ता रोज से बारिश का सिलसिला वक्फे से जारी है। रावलपिंडी में जो सैदपुर रोड पर 35 मिलीमीटर, बोकरा में 30, जबकि चकलाला में 20 मिलीमीटर बारिश जो है वो अब तक रिकॉर्ड की जा चुकी है। बारिश का सिलसिला वक्फे से जारी है, कभी तेज और कभी हल्की बारिश है। इस टाइम मैं आर्या मोहल्ला के इलाके में मौजूद हूँ। ये वो इलाका है, यहाँ पर हल्की बारिश हो या ज्यादा बारिश हो, इलाका के मकीनों को जो है वो खौफ लगा रहता है कि पानी उनके घरों में दाखिल ना हो जाए। ये नाले हैं, यहाँ से जो छोटे नाले गुजर रहे हैं, शहरियों घरों में पानी जो है वो दाखिल हो जाता है जब ये नाले चढ़ते हैं। जी आप बताएं जी, आप कितने अरसे से यहाँ पे रह रहे हैं और ये बारिश जब होती है तो आपको किस चीज़ का खौफ रहता है? बस ये सामान बादल जब आता है हमारे लिए ये स्टोरी नीचे वाली खाली का होती है। जिसके पास सिंगल स्टोरी हो गया बंदा, और सुबह का काम पे मैंने जाना था, अब गया पानी निकाल के अब मोची बाजार जा रहा हूँ तुरपा लेने के लिए, उसके लिए तो बकायदा फिर 7 बजे जाते हैं खतरे के। रात को किस टाइम बजता है, किस टाइम सुबह बजता है। तो आज जो बारिश हुई है उससे आपके घर में पानी दाखिल हुआ ना? गलियों में आगे पानी अच्छा खासा आया, गाड़ी डूबने लगी। ये आप बताएं जी, आप यहाँ पे रहते हैं, आपके घर में पानी वगैरह जब ये नाले चढ़ते हैं पानी आ जाता है आपके? हाँ जी आ जाता है बिल्कुल। हमारा नीचे वाले पोर्शन में घर है तो पानी बहुत आ जाता है, अंदर से बाहर निकलना बहुत मुश्किल हुआ है हमारे लिए। बिल्कुल, आपने सुना शहरियों का यही कहना है कि जब मानसून में बारिशें होती हैं तो आर्या मोहल्ले के जो छोटे नाले गुजर रहे हैं वहाँ पे कोई प्रॉपर निज़ाम नहीं है, निकासी आपका सिस्टम नहीं है और ना ये नालों की प्रॉपर सफाई की जाती है, जिसके बायस जो है वो पानी हमारे घरों में दाखिल होता है और हमें काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। और इस नाले के आसपास ये आर्या मोहल्ला का इलाका है, यहाँ पर बेशुमार जो है वो दुकानें भी हैं जिनसे दुकानदारों को भी काफ़ी नुकसान उठाना पड़ता है और पानी जो है वो लोगों के घरों में दाखिल होता है और दुकानों में दाखिल हो जाता है। जी बहुत शुक्रिया सोहेल राजा, आप हमें अपडेट कर रहे थे। पंजाब में तूफानी बारिशों ने तबाही मचा दी। छतें गिरने समेत मुख्तलिफ हादसात में 7 अफराद जाँ बहक जबकि कई अफराद जख्मी हो गए। पंजाब में तूफानी बारिशों ने तबाही मचा दी। टोबा टेक सिंह में बारिश के बायस घर की छत गिर गई। मलबे तले दबकर 2 खवातीन जाँ बहक जबकि 3 अफराद जख्मी हो गए। मुल्तान की तहसील शुजाबाद में घर की छत गिरने से बच्चों और खवातीन समेत 10 अफराद जख्मी हो गए। लिया के इलाके करोड़लाल ईसन में बारिश से मकान की बोसीदा छत गिर गई। मलबे तले दबकर खातून समेत 2 अफराद शदीद जख्मी हो गए। भक्कर की तहसील मनकेरा के नवाही इलाके सादवाला में घर की दीवार गिरने से खातून मलबे तले दबकर जाँ बहक हो गई। अटक में बारिश के बायस घर की छत गिरने से 3 अफराद जख्मी हो गए। चकवार में बारिश के बायस छतें गिरने के 3 वाकयात पेश आए, जिनमें 2 खवातीन समेत 3 अफराद जाँ बहक जबकि मुतादिद जख्मी हो गए। झंग की तहसील अहमदपुर सियाल में बारिश के बायस घर की छत गिर गई। मलबे तले दबकर 6 अफराद जख्मी हो गए। खुशाब के इलाके नूरपुर थल में आसमानी बिजली गिरने से बच्चा जान की बाजी हार गया। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने 4 स्मॉल डैम्स पर इब्तदाई काम शुरू करने की मंजूरी दे दी। कहा छोटे डैम्स की तामीर से पसमानदा इलाकों में पीने का साफ पानी मैसर आएगा। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की ज़ेर सदारत आला सतह का इजलास हुआ। इजलास में कोहे सुलेमान के पानी को ज़ाया होने से बचाने के लिए छोटे डैम्स बनाने पर गौर किया गया। वज़ीर आला पंजाब ने 4 स्मॉल डैम्स पर इब्तदाई काम शुरू करने की मंजूरी दे दी और कहा पानी के जखीरे के लिए छोटे डैम बनाना वक्त की अहम जरूरत है। पंजाब हुकूमत छोटे डैम्स के लिए मुख्तलिफ ऑप्शंस पर गौर कर रही है। उस्मान बुज़दार का कहना था कि कोहे सुलेमान की रूट कोहियों में हर साल लाखों क्यूसिक पानी जाया होता है। पानी को महफूज बनाने और इस्तेमाल के लिए स्मॉल डैम्स का मंसूबा अहमियत का हामिल है।
ہائی کورٹ نے سابق وزیر اعظم میاں نواز شریف کو 10 ستمبر کو عدالت میں سرنڈر کرنے کا تحریری حکم نامہ جاری کر دیا۔ عدالت کا کہنا ہے کہ نواز شریف کو عدالت میں پیش ہونے کا موقع دیتے ہیں، وہ جس حالت میں ہیں عدالت میں پیش ہوں۔ عدالت نے ریمارکس دیے میاں نواز شریف کی ضمانت مشروط ہے اور ایک مخصوص وقت کے لیے تھی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے نواز شریف کو آئندہ سماعت سے قبل متعلقہ اتھارٹی کے سامنے سرنڈر کرنے کا موقع دے دیا۔ جسٹس عامر فاروق اور جسٹس محسن اختر کیانی نے حکم نامہ جاری کر دیا۔ سماعت کے دوران نواز شریف کے وکیل خواجہ حارث نے دلائل دیے کہ نواز شریف لندن میں علاج کی غرض سے موجود ہیں، ان کی حالت ایسی نہیں کہ ابھی پاکستان واپس آ سکے۔ جسٹس عامر فاروق کے استفسار پر خواجہ حارث نے کہا کہ نواز شریف اب ضمانت پر نہیں ہیں۔ جب پنجاب حکومت نے ان کی ضمانت مسترد کی تو وہ بیرون ملک تھے۔ پنجاب حکومت کے میڈیکل بورڈ نے نواز شریف کے بیرون ملک علاج کی سفارش کی۔ جسٹس محسن اختر کیانی نے ریمارکس دیا کہ نواز شریف لندن میں اگر ہسپتال میں زیر علاج ہوتی تو صورتحال مختلف ہوتی، لیکن وہ اس وقت زیر علاج اور نہ ہی ان کے علاج سے متعلق کوئی دستاویز پیش کیا گیا۔ اگر کوئی تفصیل پیش کرتے تو حکومت نمائندہ بھیج کر تحقیقات کر سکتی تھی۔ خواجہ حارث نے دلائل دیے کہ نواز شریف کے زیر علاج نہ ہونے کا قطعی طور پر یہ مطلب نہیں کہ وہ سفر کرنے کے لیے صحت مند ہیں۔ عدالت نے قرار دیا کہ لاہور ہائی کورٹ کا اسلام آباد ہائی کورٹ کی کارروائی سے کوئی تعلق نہیں۔ نواز شریف نے پنجاب حکومت کے ضمانت مسترد کرنے کے فیصلے کو کسی عدالت میں چیلنج نہیں کیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے قرار دیا کہ نواز شریف کو ضمانت کے فیصلے پر مکمل طور پر عمل درآمد کرنا ہوگا۔ جسٹس محسن اختر کیانی نے ریمارکس دی کہ اگر نواز شریف پیش نہیں ہوتے تو یہ ایک جرم ہے اور اس کی الگ سے 3 سال تک کی سزا ہو سکتی ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے مریم نواز اور کیپٹن ریٹائرڈ صفدر کی ایون فیلڈ اپیلوں کو نواز شریف کی اپیلوں سے الگ کرتے ہوئے سماعت 23 ستمبر تک ملتوی کر دی۔ عدالت نے العزیزی اور فلیگ شپ ریفرنسز کی اپیلوں میں وفاقی حکومت سے نواز شریف کی صحت سے متعلق 10 ستمبر تک جواب طلب کر لیا ہے۔ کیمرامین بلاول خورشید کے ساتھ محمد اسلم کھوکھر، سچ نیوز، اسلام آباد۔ العزیزیہ اور ایون فیلڈ ریفرنسز میں پیشی کے موقع پر مسلم لیگ نون کی رہنما مریم نواز نے کہا کہ نواز شریف اور ان کے ساتھیوں پر جھوٹے الزام لگائے گئے ہیں۔ چھوٹے تھے، ان کی بیٹی پہ جھوٹے مقدمات بنائے گئے۔ میں تو کبھی سرکاری افسر نہیں رہی، میں کبھی سرکاری پوزیشن میں نہیں رہی۔ اگر نواز شریف قانون کے آگے سر جھکا جیلیں بھگت سکتا ہے، جھوٹی سزائیں بھگت سکتا ہے۔ ارشد ملک کیس آپ نے دیکھا، ساری دنیا نے دیکھا کہ کس طرح نواز شریف کو سزا سنی گئی۔ بیٹی اگر کوئی سرکاری عہدہ نہ رکھتے ہوئے 2 دفعہ، ایک دفعہ 6 مہینے، ایک دفعہ 5 مہینے قید بھگت سکتی ہے، ڈیتھ سیل میں رہ سکتی ہے، اور اگر نواز شریف جو ہے موت کے منہ میں پہنچ جاتا ہے جیل کے اندر، پھر بھی وہ قانون کے آگے سرنڈر کرتا ہے، تو پھر چاہے وہ نواز شریف ہو، چاہے وہ مریم نواز ہو، چاہے وہ شہباز شریف ہو، چاہے وہ عمران خان ہو، چاہے آصم سلیم باجوہ صاحب ہو، چاہے وہ میر شکیل الرحمان صاحب ہو، چاہے وہ قاضی فائز عیسیٰ ہو یا سرینا عیسیٰ ہو، سب قانون کے آگے برابر ہیں، قانون کے سامنے برابر ہیں۔ اور اگر قاضی فائز عیسیٰ ایک سٹنگ سپریم کورٹ کے جج ہوتے ہوئے، نواز شریف 3 دفعہ کا پرائم منسٹر ہوتے ہوئے، اس کی بیٹی کچھ نہ ہوتے ہوئے، اور ان کی وائف جو ہے سرینا عیسیٰ جو ہے وہ کچھ نہ ہوتے ہوئے قانون کے آگے پیش ہو سکتی ہے، تو پھر کسی کو ایگزمپشن نہیں ہے۔ قانون کے سامنے سب برابر ہوتے ہیں اور برابر ہونا چاہیے۔ مسلم لیگ نون کے رہنما شاہد خاقان عباسی کہتے ہیں حکومت کی اصلیت آپ کے سامنے ہے، بیریئر لگا کر مریم نواز کو روکا گیا۔ حکومت ایک خاتون کو برداشت نہیں کر سکتی، عوام کو کیسے کرے گی؟ ملک کو پولیس کی اسٹیٹ بنا دیا ہے۔ جو پارلیمنٹیرین ہے، آج 2 میل دور بیریئر لگا کر اس کو روکا گیا ہے۔ کیوں؟ کون سے قانون کے تحت؟ کیا کسی نے کوئی پتھر مارا؟ کسی نے کوئی دھکا دیا؟ کسی نے کوئی گالی نکالی؟ آج کم از کم 20 پارلیمنٹ کے ممبر، ایم این اے، سینیٹر بارش میں کھڑے ہیں، لیکن ایک اے سی کہتا ہے کہ میں مجبور ہوں، میں اجازت نہیں دے سکتا۔ وہاں سے ہم آئے، 3 چیک پوسٹیں کراس کر کے یہاں آئے ہیں، اب یہاں پر یہ صاحب کھڑے ہیں، ان کا رویہ آپ کے سامنے ہے۔ رہنما مسلم لیگ نون مریم نواز اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیش ہوئیں تو متوالے بھی بڑی تعداد میں عدالت پہنچے، گاڑی پر پھول نچھاور کیے اور بھرپور پاور شو کیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں مریم نواز کی پیشی پر نون لیگ کا بھرپور پاور شو۔ اسلام آباد راولپنڈی کے مختلف علاقوں سے کارکنان نے اپنی قائد کا والہانہ استقبال کیا اور گاڑی پر پھول کی پتیاں نچھاور کی۔ مری سے نکلنے سے لے کر اسلام آباد ہائی کورٹ تک پارٹی کے سینئر رہنما ساتھ ساتھ رہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے باہر کارکنان کو پولیس نے آگے جانے سے روک دیا، جبکہ کئی رہنماؤں کو بھی نہیں جانے دیا۔
कई को बाद में जाने की इजाजत मिल गई। कारकुनान का कहना था अपनी कायद मरियम नवाज के इस्तकबाल के लिए आए हैं, नवाज शरीफ भी वापस आएंगे। मरियम नवाज साहिब हमारी लीडर हैं, तो उनके लिए हमारी जान भी हाजिर है। उनकी पेशी थी आज, तो आज बारिश के बावजूद बहुत अवाम आई है यहाँ। उनके नवाज शरीफ साहब से हम प्यार करते हैं, हमारे लीडर हैं, उनके लिए हमारी जान हाजिर है और चाहे दिन रात जब वो पुकारेंगे हम हाजिर होंगे। कारकुनान में खवातीन की भी बड़ी तादाद मौजूद थी। मरियम नवाज हाथ हिलाकर कारकुनान के नारों का जवाब देती रहीं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर पुलिस और कारकुनान के दरमियान धक्कम पेल के वाकयात भी पेश आए। जाली अकाउंट्स केस मेगा मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस में साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और फरियाल तालपुर समेत दीगर मुल्जिमान पर 9 सितंबर को फर्द जुर्म आयद की जाएगी। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद के जज मोहम्मद आजम खान ने साबिक सदर आसिफ अली जरदारी, उनके हमशीरा फरियाल तालपुर और दीगर मुल्जिमान के खिलाफ मेगा मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस की समाअत की। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और फरियाल तालपुर की जानिब से आज की हाजिरी से इस्तस्ना की दरख्वास्त दायर की गई, जिसे अदालत ने मंजूर कर लिया। अदालत ने रेफरेंस में फर्द जुर्म आयद करने के लिए 9 सितंबर की तारीख मुकर्रर की है। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी, फरियाल तालपुर समेत रेफरेंस के तमाम मुल्जिमान पर अगली समाअत पर फर्द जुर्म आयद की जाएगी। शुगर इंक्वायरी कमीशन और रिपोर्ट कलअदम करार देने से मुतालिक सिंध हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ विफाक की दरख्वास्त पर सुप्रीम कोर्ट कल समाअत करेगी। इसी पे रिपोर्ट करेंगी इस्लामाबाद से सैरिश खान। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद की सरबराही में 3 रुकनी बेंच 2 सितंबर को वफाक की अपील पर समाअत करेगा। जस्टिस मुशीर आलम और जस्टिस एजाजुल एहसन बेंच में शामिल होंगे। अदालत ने अटॉर्नी जनरल और दीगर फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए। वफाकी हुकूमत ने शुगर कमीशन रिपोर्ट कलअदम करार देने के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर रखा है। अपील में मौकफ इख्तियार किया गया है कि वफाकी हुकूमत अवाम के मफाद में इक़दामात करने की पाबंद है। सिंध हाई कोर्ट ने हकायक और कानून का दुरुस्त जायजा नहीं लिया। दरख्वास्त में सुप्रीम कोर्ट से शुगर कमीशन रिपोर्ट के खिलाफ हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार देने की इस्तदा की गई है। दरख्वास्त में मजीद कहा गया है कि कमीशन के क़याम के गजट नोटिफिकेशन में ताखीर पर इसे कलअदम करार नहीं दिया जा सकता। कमीशन के क़याम का नोटिफिकेशन कानून के मुताबिक जारी हुआ। सहरिश खान, सेश न्यूज, इस्लामाबाद। सुप्रीम कोर्ट ने नेपरा कानून के सेक्शन 26 पर अमल दरामद का हुक्म दे दिया। अदालत ने नेपरा से कार्रवाई पर मुबनी रिपोर्ट तलब कर ली और के इलेक्ट्रिक के खिलाफ नेपरा इक़दामात पर जारी शुदा हुक्म इम्तना खारिज कर दिए। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने रिमार्क्स दिए कि विफाकी हुकूमत के आखिर रिट कहाँ है। विफाकी हुकूमत की अगर के इलेक्ट्रिक पर रिट नहीं तो पूरे मुल्क पर नहीं। विफाकी हुकूमत क्या कर रही है? विफाकी हुकूमत क्या ऐसे पाकिस्तान चलाएगी? खुद नोटिस की समाअत चीफ जस्टिस गुलजार अहमद की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने की। दौरान समाअत अदालत ने के इलेक्ट्रिक और पावर डिवीजन पर बरहमी का इजहार किया। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने रिमार्क्स दिए कि 2015 से के इलेक्ट्रिक ने 1 रुपया हुकूमत को नहीं दिया। के इलेक्ट्रिक अवाम को बिजली और हुकूमत को पैसे नहीं देती। ख्वामख्वाह कहा जाता है कराची मईशत का 70% देता है। कराची के पास देने के लिए अब कुछ नहीं। कराची में अरबों रुपए जारी हुए लेकिन खर्च कुछ नहीं हुआ। कराची वालों के बैरूने मुल्क अकाउंट फाल हो चुके हैं। कराची में माल बनाने का सिलसिला शुरू हो गया है। पहले ही अरबों रुपए बैरूने मुल्क जा चुके हैं। 4 साल में रहने वाले ने एक नाली तक नहीं बनाई। वफाकी हुकूमत की अगर के इलेक्ट्रिक पर रिट नहीं तो पूरे मुल्क पर नहीं। वफाकी हुकूमत क्या ऐसे पाकिस्तान चलाएगी? कराची के करता धरता तो मुँह से निवाला भी छीन लेते हैं। वफाकी हुकूमत बिल्कुल बेबस है। जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा कराची के हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। कराची के शहरी के इलेक्ट्रिक के हाथों यरगमाल बने हुए हैं। कराची में हुकूमत बेबस नजर आ रही है। जुबानी कलामी कुछ नहीं होगा, इदारे मिल बैठकर हल निकालें। अदालत ने कहा कानून के तहत नेपरा को अवामी समाअत करके फैसले का इख्तियार है। नेपरा कानून के मुताबिक के इलेक्ट्रिक के कराची में बिजली सप्लाई के खसूसी इख्तियार का फैसला करे। अदालत ने 10 दिन में नेपरा ट्रिब्यूनल के मेम्बरान तैनात करने का हुक्म दे दिया और कहा कि सेक्शन 26 के इख्तियार के इस्तेमाल पर कोई अदालत हुक्म इम्तना नहीं दे सकेगी। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि के इलेक्ट्रिक वाले कराची शहर के साथ बहुत बुरा कर रहे हैं। के इलेक्ट्रिक के खसूसी इख्तियार का मामला खत्म ही कर देते हैं। हमने जिस दिन से नोटिस लिया है शहर की हालत मजीद खराब हो गई है। पावर डिवीजन वाले लकीर के फकीर हैं। जवाब तैयार करते हुए दिमाग तक इस्तेमाल नहीं किया। पावर डिवीजन की रिपोर्ट को रिकॉर्ड का हिस्सा बनाएंगे। इस वक्त अवाम के फायदे के लिए हुकूमत के पास कुछ नहीं है। कराची का ऐसा कोई इलाका नहीं जहां शहरी सुकून से रह सकें। हुकूमत को बेबस किया जा रहा है क्योंकि इसके पास अहलियत नहीं। पावर सेक्टर के पास काम करने का दम नहीं। मुल्क में पेट्रोल का बड़ा स्कैंडल आया। मुल्क की मईशत तबाही के दहाने पर आ गई। 10 रोज तक मुल्क मुकम्मल बंद रहा। अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया कि पेट्रोल के मामले पर कमीशन बनाया है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि कमीशन का क्या फायदा, जिसने काम करना था वो कर गया। सांप निकल गया है और आप लकीर पीट रहे हैं। हुकूमती मामला
हालात समझ से बाहर हैं। सहरिश खान, सच न्यूज, इस्लामाबाद। बिजली सार्फिन के लिए बुरी खबर है कि नेपरा ने बिजली की कीमतों में 84 पैसे फी यूनिट इजाफे की मंजूरी दे दी है। बिजली की कीमतों में इजाफे से सार्फिन पर 12 अरब रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। सेंट्रल परचेजिंग पावर एजेंसी की माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट कीमत में इजाफे की दरख्वास्त पर समाअत। नेपरा ने बिजली की कीमतों में 84 पैसे फी यूनिट इजाफे की मंजूरी दे दी। बिजली की कीमतों में इजाफा माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में किया गया। बिजली की कीमतों में इजाफे का इतलाक के इलेक्ट्रिक के सारिफीन पर नहीं होगा। बाकी तमाम तकसीमकार कंपनियों के सारिफीन कीमतों में इजाफे से मुतासर होंगे। बिजली की कीमतों में इजाफे से बिजली सारिफीन पर 12 अरब रुपए का इजाफी बोझ भी पड़ेगा। बिजली कंपनियों की दरख्वास्त पर समाअत नेपरा हेडक्वार्टर में हुई। बिजली की तकसीमकार कंपनियों की जानब से नेपरा को दरख्वास्त में मौकफ अपनाया गया कि जुलाई में बिजली की पैदावारी लागत 4 रुपए 40 पैसे फी यूनिट रही, जबकि जुलाई के दौरान ही बिजली की रेफरेंस फ्यूल लागत 3 रुपए 54 पैसे फी यूनिट थी। सेंट्रल परचेजिंग पावर एजेंसी की दरख्वास्त को मंजूर करते हुए नेपरा ने जुलाई के लिए बिजली की कीमतों में इजाफा लागू करने की इजाजत दे दी। इससे कबल बिजली की तकसीमकार कंपनियों की जानब से नेपरा को जून में बिजली की कीमतों में इजाफे की दरख्वास्तें दी तो नेपरा की जानब से मौखर कर दी गयी और काबीना के 30 जून तक बिजली की कीमतों में इजाफा न करने को जवाज बनाया गया। कामरान चौधरी, सच न्यूज, इस्लामाबाद। वादी जन्नत नजीर में इंसानियत शैतानियत के हाथों बदस्तूर यरगमाल बनी हुई है। कत्ल, इगवा, इस्मत दरी के वाकयात मामूल हैं। रियासती दहशतगर्दी की ताज़ा कार्रवाइयों में मजीद 4 नौजवानों को शहीद कर दिया गया। गुज़िश्ता माह भारतीय फौज ने 20 कश्मीरियों को शहीद किया, जबकि 92 को जख्मी किया गया। 5 खवातीन की बेहुरमती की गई। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनाई ने कहा कि मुत्तहिदा अरब अमारात ने मजलूम फलस्तीनियों की जिद्दोजहद और कुर्बानियों को फरामोश करके उम्मत मुस्लिमा से गद्दारी की तारीख दोहराई है। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनाई ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के दौरान ईरानी वजारत तालीम के उहदेदारों से गुफ्तगू की। उनका कहना था कि मुत्तहिदा अरब अमारात ने आलम इस्लाम, अरब समेत खित्ते के तमाम ममालिक और फलस्तीन के खिलाफ गद्दारी की है। उन्होंने कहा कि यह गद्दारी ज्यादा देर तक कायम नहीं रहेगी, लेकिन ये बदनामी का ये धब्बा अमराती हुक्मरानों के दामन पर बरकरार रहेगा। सुप्रीम लीडर ने कहा कि सयोनी रियासत के साथ ताल्लुकात को मामूल पर लाने के लिए मुत्तहिदा अरब अमारात के इकदाम का हवाला देते हुए कहा कि उन्होंने खित्ते में सयोनियों को रास्ता दिखाकर मसला फलस्तीन को फरामोश कर दिया। तारीख मजलूम फलस्तीनियों की जद्दोजहद और कुर्बानियों को फरामोश करने वालों को हमेशा याद रखेगी। सऊदी अरब में एक बार फिर शाही खानदान और सरकारी मुलाजिमीन के खिलाफ हुकूमती कार्रवाइयां शुरू कर दी गयी। शाह सलमान ने मुतादिद सऊदी फौजी अफसरान शाही खानदान के 2 अफराद को बदउनवानी के इल्जाम में ओहदे से हटा दिया है।